ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਗਿਆਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
वाहिगुरु जी वहर आन कर दर्शन लीजै, सुनो बचन पुन आप पणीजै। मृदल बचन श्री गुर के सुन के दरवान संत भल गुण कै। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वहर आन कर दर्शन लीजै, सुनो बचन पुन आप पणीजै। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कारू बादशाह के किले के बाहर बैठे ने और दरबाना नूं गुरु साहिब जी ने पावन बचन कहे ने कि है तो बड़ा पापी कि जिन्हें इन्ने पाप कर करके इन्नी दौलत इकट्ठी की है, पर सतगुरु जी फिर भी कहते हैं भाई जाओ उस कारू नूं बुला के लियाओ। बादशाह नूं कहो कि बाहर कोई फकीर आया उन्होंने दर्शन करो, उन्होंने दर्शन दो, उन्होंने बचन सुनो, अपनी कोई गलबात सुनाओ। मृदल बचन श्री गुर के सुन कै दरवान संत भल गुण कै। और सतगुरु जी के मिठे बचन सुन के और ये दरवाना नूं पता लग्या है कि ये कोई महापुरुख ने पूजे हुए संत ने, ते भले संत जान के ये दरबान बादशाह के कोल गए ने। पहुँचे कारू घेर अगारी, हाथ बंद कह गिरा उचारी। ये दरबान बादशाह के कोल पहुँचे है, हाथ जोड़ के बादशाह के कोल इन्होंने बेनती करते हुए कहा कि बादशाह एक दरवेश आया है, एक दरवेश अपूर्व आवा, अधिक प्रतापवान लख पावा। और ये दरवेश अपूर्व तो भाव है भी नवा कि पहलों कदे नहीं देखा, पहलों कदे नहीं आए। और इन्हां दे मत्थे ते इन्हां दे चेहरे ते तेज प्रताप बहुत है और बहुत ही पहुँचे हुए संत लगते हैं। मृदल बचन जह नेक सुभाऊ, सुंदर रूप सबन मन भाऊ। इन्हां दे बोल बड़े मिठे ने ते जदों ये बचन करते हैं इन्हां दा सुभाव इन्ना मिठा इन्ना चंगा है कि उदों चित्त करता इन्हां दे बचन सुनते रहिए। इन्हां दा स्वरूप इन्ना प्यारा है, इन्ना तेज प्रताप वाला कि सब नूं बड़ा चंगा लगता पाता है। जाचन के जहे चाह न काई, रावर को मिलनों फुरमाई। ते नाल ही इन्हां दरबाना ने कहा कि बादशाह वो तुहाडे तो कुछ मंगण नहीं आया, मंगण की उन्होंने विच चाहत ही नहीं, वो तो केवल मिलण वास्ते आए ने, केवल तो केवल मिलना है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਯੋਂ ਸੁਣ ਕਾਰੂ ਦਰ ਪਰ ਆਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਬਸ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਵੇ, ਸੰਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੰਧਨਕਾਰ ਪਾਠਾਨ ਅਗਾਰੀ, ਸੰਗ ਪੀਰ ਮਾਨਵ ਕੀ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭੀੜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਬਿਦ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬੈ, ਬੈਠੇ ਕਰਹੀਂ ਤਾਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਰੂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਨ ਬੇਨ ਬਹੁ ਠੀਕਰੀ, ਪਾਵੈ ਪਟਕੇ ਮਾਹੇ। ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਠੀਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਦੀਵੇ, ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਤ ਕਾਰੂ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਬੇਨ ਟੇਕਰੇ ਕਿਆ ਕਰਕਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਕਰੋ ਬਾਦ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਾਜੂ, ਇਨ ਕੋ ਸੰਚ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਾਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਬਾਦ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਾਜੂ, ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਈ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਸਿਰ ਗੁਰ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਠੀਕਰੇ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੇ ਇਕਠਾਈ, ਪਰ ਲੋਕੇ ਮੈਂ ਕਾਜ ਸੇ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਕੈਸ ਠੀਕਰੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 45 ਗੰਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
देह संग की यहाँ रहे है, तृण समान किस संग न जय है। ये कारू बादशाह कह रहे हैं कि हे फकीर जी, देह संग की, बंदे दे नाल देह आई, शरीर आया, पर यहाँ रहे है, शरीर भी इत्थे रह जाना, नाल ये भी नहीं जाना। जे शरीर ही नाल नहीं जाना तो फिर कतीला कोई भी नाल जाना ही नहीं। तृण समान किस संग न जाए, कतीले जिन्ना समान भी नाल नहीं जाना, तो ठिकरियाँ किवें चढ़ियां जाणगियां। दोहरा तैं जुल्मी कर देश में, कीन 45 गंज। हुण सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी बादशाह वाले मूँह किया, तो बादशाह वाले मुख करके सतगुरु जी कहते ने, कारू बादशाह तू इन्ना जुल्म कर करके लोगों के उत्ते ये जिहड़ा 45 गंज खजाना इकट्ठा किया है, क्यों कर जावें संग ए, कीन पाप को संज। तो इकट्ठा भी कितने मेहनत की कमाई नाल नहीं, पाप कर करके, जुल्म कर करके इकट्ठा किया है। सतगुरु जी कहते हैं जिवें तेरा 45 गंज नाल जाएगा, फिर साडियां ठिकरियां नहीं जा सकती। तू दस के तेरा 45 गंज नाल जाएगा। तेरो बड़ो भरात जो पहया, 40 गंज संग तज मुआ। सतगुरु जी कहते हैं बादशाह तेरा बड़ा भरा 40 गंज खजाना तो उन्हें भी जोड़िया सी, वो 40 गंज नाल लै गया। उन्होंने बाद में तू दफनाया होना, 40 गंज तो पहलों कब्जा तो तू ही किया, 5 गंज नाल होर वधा लिया, हुण 45 गंज तू इकट्ठा कर लिया है। ताके संग न गई अगारी, तिह ते तै संचे अत भारी। सतगुरु कहते ने तू विचार कर, तेरे भरा दे नाल गया कौडी गई, 40 गंज का मालक तो खाली हथ गया, दे भी नहीं गई, एक कौडी नाल नहीं गई। तू तो उनके नालों अगे निकलिया, 5 गंज होर वध जोड़ दिया। तेरे संग स्यों क्यों कर जावें, दो जग परे महा दुख पावें। और ये सतगुरु धन गुरु नानक देव जी ही सन कि जेड़े बादशाह के सामने जाके इस तरह सच दे आवाज़ बिल्कुल सामने खलो के देंदे हो। और सतगुरु जी ने बाणी दे विच पावन बचन भी कहे ने। देखो साडे वर्गे करते ने निंदिया, उस निंदिया नूं ना देंदे ने सच दा, क्योंकि सामने बोलण की हिम्मत नहीं, तो जो कुछ पिठ पिछे बोलिया जाए फिर वो है ही निंदिया। सतगुरु जी कहते ने सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाए सी सच की बेला। भी सामने सच बोलण का हुण वेला, सामने हुण सच बोल जे, तू सच बोल रहे सामने आ जाए तो फिर उत्तों उत्तों की गल होर पासे बुला जानी कि मैं तो क्या ही। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सामने खलो के कहते हैं, कारू बादशाह ये 45 गंज विचों तेरे नाल तो कुछ नहीं जाना, पर तू जरूर जाएगा तो जाएगा भी नरकां विच। दो जग परे महा दुख पावे, तो वड्डियां वड्डियां सजावां भुगतेगा। और आए सब धन को ले, इस कारण तुझ दोजक देई। कहते ये धन तो किसी होर ने आके उन्हें लै जाना है, इतों तक कि तेनों बाद में दफनाउणगे, तेनों याद ही होना है कि जिवें भरा दा इकट्ठा किया होया तू लिया, तेरा इकट्ठा किया होया कि तेरे धीआं पुत्तर लै जाणगे, कोई साग संबंधी रिश्तेदार होर लै जाणगे। और उन्होंने धीआं पुत्तरां ने तो लैना ही खास करके कि इस धन को इकट्ठा करने वास्ते अपनी धी नूं तू बाजार दे विच चौंक दे विच खड़ी करके कवे कि 1 रुपये च वेचनी है, वो तेनों थोड़ी पहलों दफनाउणगे, पहलों इस धन दीआं ढेरियां करनगे कि 1 गंज मेरा कि 4 गंज मेरे। और सतगुरु जी ने पावन बचन बाणी दे विच भी कहे ने, हकीकत यही है कि मरे हुए नूं बाद विच सांभणगे। और ये जड़ी धन है जिंदा मालक तू बन के बैठा है, तू चले जाना है, ना तो धन ने नाल जाना है।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਧਨ ਨੇ ਰੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਰੇਗਾ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਰ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰੂ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਧਨ ਕਰਨ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਝ ਦੋਜਕ ਦੇਈ, ਇਸੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਧਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਤਬ ਆਵੇ, ਪਰ ਦੋਜਕ ਮੈਂ ਜਬ ਬਿਲ ਲਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਰਲਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਕਿ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਜਬ ਤਨ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਆਰੇ, ਪੂਰਬ ਨਰ ਲੈ ਦਰਬ ਸੰਭਾਰੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੂਰਬ ਨਰ ਲੈ ਦਰਬ ਸੰਭਾਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ, 45 ਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਦਫਨ ਕਰੇ ਤੁਝ ਕੋ ਪਛਾਤੇ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ ਭਲ ਭੰਤੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਧਨ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਫਨਾਉਣਗੇ। ਕਾਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਜਹ ਕਹਿ ਦੇਖਾ ਸੁਣਾ ਰੁਪਈਆ, ਕਰਿਓ ਜੋਰ ਤੈ ਲੀਨ ਖੁਸਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੁਪਈਆ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਨਾ ਦੋ ਆਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਸਭ ਖੋਲੇ। ਕਮਲ ਪੁੰਜ ਕੀਣ ਸਭ ਗੰਜੰ, ਸੰਗ ਨ ਚਲਹੀ ਰਾਖਤ ਸੰਜਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਕਰ ਚਾਹਤ ਆਪਣ ਨਿਕਾ, ਤਜੋ ਖੁਸੋਟਣ ਨਰ ਸਭ ਹੀ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਦੇਖ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜੋ ਖੁਸੋਟਣ ਨਰ ਸਭ ਹੀ ਕਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਮਾਨ ਬਚ ਜ਼ੁਲਮੇ ਪਰ ਹਰੀਏ, ਜੇ ਨਹਿ ਮਾਨੋ ਦੋਜਗ ਪਰਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਔਰ ਕਾਰੂ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਜ਼ੁਲਮੇ ਪਰ ਹਰੀਏ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਨਹਿ ਮਾਨੋ ਦੋਜਕ ਪਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਜਕ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਏਗਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਕੋਸ ਅਗਨੀ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਜਹ ਖੈਂਚਤ ਜਮਦੂਤ ਫਿਰਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਹ ਤੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪੁਨ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਪਇਓ ਮੋਹ ਦਿਲ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਵਿਖਾਏ, ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਇਹਦਾ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਤਬੈ ਬੋਲਿਓ ਆਜ਼ਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ ਬੇਤੇ ਬੇਤੇ ਪਛਾਤੇ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਭਨ ਭਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੀਤਗੀ ਉਹ ਬੀਤਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਪਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਔਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਪੰਥ ਖੁਦਾਏ, ਸੋ ਬਿਦ ਦੇਜੈ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਰੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿ 1 ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਜੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ 45 ਗੰਜ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਜੀਜ਼ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਹੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ, मैं खुदा। 4 सिकंदर ने जमा कर कह दिया कि हूँ मैं खुदा, वक्त पड़ने पर कज़ा के लगे होने सब तुझा। सब मुल्क यूनान के और हिकमत करो से यूँ कहा, है को मेरे बचाने के लिए मौत की इस वक्त दुआ। यूनान के जिन्ने हकीम सन, वैद सन, डॉक्टर सन, सारे ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੋ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਬੇਗਮੋ ਸੋ यूँ कहा, है को मेरे बचाने के लिए अहले वफा। अपने अमीर वजीर बेगमा सारियां सद लिया कि मेरे थां ते कोई मरन ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। पर ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਖਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਟਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੀਏ ਢੇਰ ਦੌਲਤ ਕੇ ਲਗਾ ਲੀਏ ਹੱਥ ਮੇ ਯੂ ਕਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਹਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि तुम भी मुझको छोड़ चली, अब तो मैं तनहा चला। कि ए दौलत तेरे वास्ते मैं कई बीबियां दे सुहाग उजाड़े, कई मावां दी कुखा उजाड़ दित्तियां, हज़ारां ही कतल कर करके ये तेनों इकट्ठा किया, पर अज तू ही छड्ड के चली है। और पहलों वचन आप जी नाल साझे किए ने, दौलत नूं की लोड़ है रोड़ दी, तू मरेगा पिछे होर बड़े। सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पासे समझाते हैं, कारू तेरे वर्गे बड़े पहलों भी होके चले गए, तेरे तो बाद भी आने ने, पर यह हकीकत यह है कि नाल जाना कुछ नहीं। कारू बादशाह नूं ते समझ पै गई कि किरपा करो पिछले अवगुण मेरे बख्शो, अगों तो मैनूं दसो मार्ग दसो, खुदा दे राह ते चलना किवें उपदेश दिओ। ज्यों रहे सदैव ईरखा मन में, याते रहो मगन में धन में। हुण कारू बादशाह अपने अंदर दे अवगुण एक एक फूल के दस ले कि हे सतगुरु जी, मेरे अंदर हमेशा ही हर वेले ईरखा दे पापड़ी बचते रहे, बस उस ईरखा करके मैं धन दे विच इन्ना मगन हो गया कि किसी को एक पैसा नहीं रहन देना। किस बिद लोभ न मन ते जाए, क्यों कर जानो गैल खुदाए। ते सतगुरु हकीकत यह है, जिन्ना भी इकट्ठा किया, जिन्ना ज़्यादा इकट्ठा किया उन्ना ही लोभ होर ज़्यादा वधदा गया। किस बिद लोभ न मन ते जाए, लोभ मन तो जाता ही नहीं। क्यों कर जानो गैर खुदाए, तो जदों तक लोभ अंदरों जाए ना, खुदा का रस्ता मैं की जाना, मैनू समझ कित्थे आ गई। और ये लोभ ते लालच इस तरह है, गुरु साहिब जी ने पावन बचन बाणी में भी कहे ने कि जिवें अग जिहड़ी है वो जिन्ना भी विच बालण पाओ, बालन दे नाल कदे नहीं रजदी नहीं। अग ने कदे नहीं कहा कि बस करो होर लकड़ा ना पाओ मैं बड़ी बल गई। उन्होंने तो जिन्नियां ज़्यादा मिलणगियां उन्ने ज़्यादा पापड़ बचणगे। हुण ये खुदा दा रस्ता मैं किवें जाना, अंदर ते लालच ते लोभ दे जिहड़े ने वो पापड़ बलदे जांदे ने, होर जाते जांदे ने। किरपा धार अब करो उचारा, नासे मन ते सर्ब विकारा। हे सतगुरु जी हुण किरपा करो, मेरे लिए को उपदेश बख्शो कि जिंदे ते चल के मेरे मन के ये सारे विकार अंदरों भज जाए, क्योंकि मेरे वस नहीं कि इन्हां विकारां नूं मैं छड्ड सकां। तुसीं किरपा करो, कोई उपदेश दो कि इन्हां नूं अंदर थां ही ना मिले। और सतगुरु जी किरपा करते हैं, जदों फिर अंदर वो उपदेश टिक जाए, ये विकार अंदरों सचमुच अपने आप भज जाते हैं। और गुरु साहब ने पावन बचन बाणी दे विच कहे भी ने, नस वंजो किल विखो, करता घरे आया। हुण वो करता करन वाला परमेश्वर घर दे विच हिरदे घर विच आ गया, तुसीं भज जो नस जो। सतगुरु जी किरपा करो, वो उपदेश दिओ कि जिहदे नाल अंदरों विकार भज जाण। सुन श्री नानक गिरा उचारी, देन नसीहत सब सुखकारी। कहते सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कृपा के घर में आए, तो इनू नसीहत देने वास्ते फिर गुरु साहब जी ने पावन बचन कहे। कारूं सुन हैरान होए, भयो मोम दिल सोए। और गुरु साहब जी के उस सुखकारी उपदेश को सुन के, उस नसीहत को सुन के, ये जड़ा कारू है अंदरों पूरी तरह मोम दिल हो गया और बड़ा हैरान होकर गुरु साहब के बचनों को सुन रहा है। आगे को पै मान्यो जह सजायत हुए। और गुरु साहब के बचनों को सुन के अंदरों पूरी तरह डर गया कि अगे जड़ियाँ सजावां मिलदियां ने, अगे जड़ा जाके मेरे ते कहर होना है, इन्हां पापां करके उन्हां तो डर रहा है। क्या होवे को तब मुझहाला, गह जब बांधेंगे जेह काला। अंदरों सोच सोच के एक कम रहा कि अगे मेरा जाके हाल की होगा जदों जमदूत बन के लै जाएंगे। सब पर जुल्मे कीन विसाला, भयाली ते रहो निराला। हुण कारू बादशाह
ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੂ ਮਨ ਗੁਰ ਬਹੁਰ ਬੁਗੋਇਓ, ਮੈਂ ਗਾਫਲ ਹੋਇਓ ਨਿਤ ਸੋਇਓ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਣਜਾਣਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਫਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹਿ ਜਾਣਤ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ, ਤੁਮ ਮਸਾਲ ਸੁਣ ਪੈ ਮੋਹਿ ਆਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਮਿਹਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਪਰ ਕੀਜੈ, ਪੰਥ ਖੁਦਾਏ ਬਤਾਵਣ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਬ ਨਦੀ ਬੜ ਧਾਰਾ, ਬਹਿਓ ਜਾਤ ਹੂੰ ਪਾਏ ਨ ਪਾਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਨਿਕਲਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੁਮ ਕੇਵਟ ਮਮ ਕਰਕੇ ਦਾਇਆ, ਗਹੋ ਹਾਥ 'ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਾਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਕੂਪ ਅੰਧੇਰਾ, ਪਰਿਓ ਰਹੋ ਕਾਢੋ ਮੈਂ ਚੇਰਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੇਹ ਬਿਨਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੋਲੇ ਸ਼ੁਭਬਾਨੀ। ਕਾਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਕੀਤੇ। ਜਬ ਲੋ ਹਿਰਦੇ ਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਵਾ, ਗਲੇ ਤਬ ਲੋ ਜਾਏ ਨ ਪਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਮਝਾਈਏ। ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਰਹੇ ਬੰਦਗੇ ਵੇਚ ਸਦੇਵਾ, ਕਰ ਅਸਤਰ ਮਨ ਰਾਖੇ ਨੀਵਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਾਵਤ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੀ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਤਾਵਤ ਛੂਟਣ ਇਸ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਖਲਕ ਵੇਖਿਆ ਦੇਖੋ ਨਰ ਜੇਤੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੇ ਮੇਦ ਸੋ ਤੇਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਖਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕਾ ਜਗਤ ਸੁਭਾਏ, ਨਿਰਤਨ ਭਏ ਨਾ ਦੇਖੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ, ਬਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਤਜੋ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਧਨ ਲੋ ਇਨਕੇ ਮਿੱਤਤਾ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਕਾਮ ਨ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕੇਵਲ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਧਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਸਾ ਏਕ ਖੁਦਾਏ।
सतगुरु जी कहते हैं भावें दुख होवे भावें सुख होवे, जे कोई सहायता करने वाला तो केवल एक खुदा है, तो जिहड़ा दुख विच भी सुख विच भी हर थां ते सहायता करता है कर बादशाह फिर उन्होंने सिमर उन्होंने आराध उनकी बंदगी दे विच पै। सतगुरु जी ने उपदेश दिता और इस उपदेश को उस बादशाह ने कमाया भी। देखो जिन्हें इन्ना पाप किया भावें समा आने ते गुरु साहब के बचनों को मन के उतों के लोगों ने भी गरीबी कट्टी, सारा कुछ वंड भी दिता और गुरु साहब के इन्होंने बचनों को कमाउंदे हुए उन्हें राज भी भोगया तो राज दे विच रह के जोगी भी बनया। सतगुरु जी कृपा कर हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु।